Welcome to this lecture, students. In previous lecture, we have completed the process of transcription, and in that, the different enzymes are taking part during the transcription process. Out of that, very important role which is played by the hormone, that is RNA polymerase. And the 4 steps of the transcription we have completed in previous lecture, that is binding of RNA polymerase to the DNA, then initiation process, elongation process, and termination process. And afterwards, the mRNA which is formed in prokaryotes, that formed RNA is directly working as a mRNA. It is not requiring any processing. But in eukaryotes, this formed RNA, it is to be processed before the translation process. Okay, and for that, RNA polymerase is playing role. That point we have completed in previous lecture. So here, prokaryotes possess only one type of RNA polymerase, but in eukaryotes there are 3 types of RNA polymerases. In previous lecture we have completed this point, but we have to just revise. The RNA polymerase first, it is transcribing rRNA. That you have to remember. The first polymerase enzyme, RNA polymerase first, it is transcribing rRNA, and this rRNA is in the form of 28S, 18S, and 5.S. S for Svedberg unit. Okay. Then RNA polymerase second, it is actually transcribing the precursor of mRNA, that is also known as the primary transcript, and it is also called as the heterogeneous nuclear RNA or hnRNA. The RNA which is formed by the transcription process in eukaryotes, it is also known as a primary transcript, or it is also called as a heterogeneous RNA or hnRNA. And RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA. tRNA तयार होण्यासाठी RNA polymerase 3 रोल प्ले करत असतो. त्याचबरोबर 5SR RNA and small nuclear RNAs, that is also known as snRNAs. काल आपण कंप्लीट केलेलं होतं. Now let us see the questions related to this point, and then we have to see the actual processing of the hnRNA. So here the question is, name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. So you have to read the question and give the answer in the chat box. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during the transcription process. So options are here: RNA polymerase, DNA ligase, DNA helicase, DNA polymerase. Yes, the option will be RNA polymerase. हा RNA polymerase DNA ला बाइंड होतो आणि त्या ठिकाणी ऍक्च्युअली ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस आपल्याला स्टार्ट झालेली बघायला मिळते. त्यामुळे ए ऑप्शन हियर विल बी दी करेक्ट आन्सर. ओके, नेक्स्ट हियर, रिमूव्हल ऑफ RNA polymerase 3 from nucleoplasm will affect the synthesis of. बघा प्रश्न काय आहे. रिमूव्हल ऑफ RNA polymerase 3 from nucleoplasm will affect the synthesis of tRNA, hnRNA, mRNA, rRNA. What will be the answer? Just we have seen the information about RNA polymerase first, second, and third. Yes, correct आहे. tRNA पॉलिमरेज फर्स्ट असेल तर rRNA वरती त्याचा अफेक्ट होईल. पॉलिमरेज 2 असेल तर mRNA वरती त्याचा अफेक्ट होईल, आणि जर पॉलिमरेज 3 असेल तर tRNA विल बी अफेक्टेड. ओके, त्यासाठी तो आपण बघितलेला चार्ट फार महत्त्वाचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, which one of the following is not a part of a transcription unit in the DNA? Not a part of transcription unit म्हणलेला आहे. The inducer, a terminator, a promoter, and the structural gene. In previous lecture we have almost seen the detailed information about the transcription unit, and the transcription unit is having 3 parts: promoter, second structural gene, and third terminator. Inducer नावाचा कोणताही पार्ट त्याच्यामध्ये नव्हता. बरोबर, त्यामुळे उत्तर काय असणार आहे? इंड्युसर. बरोबर आहे अगदी. ठीक आहे, तर या पद्धतीचे प्रश्न या ट्रान्सक्रिप्शन युनिट या पॉइंट वरती आपल्याला एक्झामला विचारले जाऊ शकतात. ते आपण बघितलेले आहेत. नाउ let us see how the processing of hnRNA or primary transcript is taking place in the eukaryotic cell. So here
before that, one short point is there, transcription unit and the gene. A very short point is there. The DNA sequence coding for mRNA, tRNA or RNA is described as a gene. DNA is having 2.2 meter length, as we have seen in previous some lectures. In that 2.2 meter length DNA, the DNA is having different sequences on there, and the sequences which are coding for mRNA formation, tRNA formation, rRNA formation, those DNA sequences are here known as the gene. Okay, and on that here, cistron is a segment of DNA which is coding for a polypeptide. So there are different sequences which are present on the DNA, and here particularly the sequence which is coding for a polypeptide, that means a protein, that segment of gene particularly, it is known as the cistron. हा पॉइंट इथं महत्त्वाचा लक्षात ठेवायचा आहे. mRNA, rRNA आणि tRNA याचं फॉर्मेशन साठी रिस्पॉन्सिबल असणारा जो डीएनए सिक्वेन्स आहे त्याला काय म्हणलं जातं, जीन म्हणलं जातं. आणि त्यामध्येच जो जीन पॉलिपेप्टाइडच्या सिंथेसिससाठी रोल प्ले करतो किंवा जो डीएनएचा सेगमेंट पॉलिपेप्टाइडचा सिंथेसिसचं कोडिंग करतो, that part of DNA segment is known as the cistron. Okay, and here the transcription unit having a single structural gene is called as a monocistronic, which is present in prokaryotes, whereas the transcription unit having a long segment of DNA having set of various structural genes is referred as polycistronic, which is present in eukaryotes. आता इथं महत्त्वाचा पॉइंट काय दिलेला आहे बघा की in some transcriptional unit a single structural gene is present. In that case, that transcription unit is called as a monocistronic because that is having only one cistron, one structural gene or single structural gene, and therefore that transcription unit is called as a monocistronic, which is present in the prokaryotic cell. But in eukaryotic cell, the transcription unit is having more than 2 structural genes. That means various structural genes are present on that transcription unit, and therefore that transcription unit is called as a polycistronic. Here mono means single and cistron means gene. A single structural gene is present, hence it is called as a monocistronic, which is present in the prokaryotes. And when there is a many, poly means काय, many, cistronic म्हणजे genes, many genes are present as a structural genes, at that time it is known as the polycistronic, which is present in the eukaryotes. याच्यावरती सुद्धा एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये एकच सिस्ट्रॉन असतो म्हणून त्याला मोनोसिस्ट्रॉनिक म्हणलं जातं. युकॅरियोटिक सेल मध्ये आपल्याला अनेक जीन्स बघायला मिळतात किंवा अनेक सिस्ट्रॉन्स बघायला मिळतात म्हणून त्याला काय म्हणलं जातं, पॉलिसिस्ट्रॉनिक म्हणलं जातं. हा एक कन्सेप्ट आपल्याला इथे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, तर आता महत्त्वाची जी प्रोसेस आहे, processing of hnRNA, that we have to see here. And here in eukaryotes, the structural genes have interrupted non-coding sequences which are known as the introns. Eukaryotic cell मध्ये जो structural gene असतो त्या structural gene मध्ये काही interruptions आपल्याला बघायला मिळतात. Those interruptions are non-coding sequences, means they are not coding any amino acid or any structure. Such part here it is called as a introns, which are present in the structural gene of the eukaryotes, and the coding sequences are called as exons. Exons जे आहेत ते coding sequences आहेत, introns जे आहेत ते non coding sequences आहेत. Okay, just a minute. हे non coding sequences आहेत, हे coding sequences आहेत. And here exons are carrying specific sequence for protein synthesis, that is coding region of the DNA, and introns are carrying short specific sequences that does not code for any protein or RNA, that is non-coding region of the DNA. म्हणजे अख्खा जो 2.2 मीटर लांबीचा डीएनए असतो तो सगळ्याच्या सगळा कधीही ट्रान्सक्राइब होत नाही. सगळ्याच्या सगळ्या डीएनएचे ट्रान्सक्रिप्शन आपल्याला झालेलं बघायला मिळत नाही, बिकॉज some part of DNA is having non-coding region of the DNA, and these non-coding region of the DNA are known as the introns. And the coding regions which are present on the DNA are known as the exons, and these exons are carrying specific sequence for the protein synthesis. Specific sequence for the protein synthesis. आणि introns जे आहेत
ते मात्र नॉन कोडिंग सिक्वेन्सेस आहे. ओके, and here only exons are appearing in the processed mRNA in the eukaryotes. So while processing, जो प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट तयार झालेला आहे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस मध्ये, त्यावेळेला त्या ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस थ्रू जो प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट तयार झालेला आहे, जो mRNA तयार झालेला आहे, त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग होतं आणि इंट्रॉन्स जे आहेत ते रिमूव्ह केले जातात. ओनली एक्झॉन्स आर अपीअरिंग और ओनली एक्झॉन्स आर प्रेझेंट in the processed mRNA in the eukaryotes. So here we can see that structure. This is the DNA, and this DNA is having different regions. Here blue colored region is known as the exon, which is called as a coding region, and reddish color part here we can see, or pinkish colored part, it is known as the intron, that is non coding region. जर DNA चा सेगमेंट असा आपण काढला तर त्याच्यामध्ये एक्झॉन इंट्रॉन असे आपल्याला इंटरप्टेड रिजन्स बघायला मिळतील. From that, exons are known as the coding region and introns are known as the non-coding region. These non-coding regions are removed while processing of the mRNA. When primary transcript is formed by the process of transcription, at that time DNA is showing both the parts, exons as well as introns. But when the processing of that RNA is taking place, at that time these introns, which are non-coding parts, are removed from that DNA, removed from that RNA, and finally a functional mRNA will be formed after the processing. Okay, now here actual processing of hnRNA, how it is taking place, that we have to see. Here in eukaryotes, RNA transcribed from DNA is called as a primary transcript. Remember that in prokaryotes, what happens, the transcription process is taking place in the prokaryotes and DNA is forming the RNA, which is directly functioning as the mRNA. But in eukaryotes, here RNA transcribed from DNA are called as here primary transcripts. Okay, and here this primary transcript is non-functional and it contains both exons and introns. The primary transcript which is formed, it is non-functional and it is containing both exons and introns, and here such transcripts undergo changes which is known as here processing or maturation before becoming functional. Okay, just a minute. So what happens here, such transcripts undergo changes and this change in the transcript is known as the processing or maturation before becoming functional. Okay, so here how this processing is taking place, that we have to see here. The processing of this hnRNA involves 3 steps. The first step, it is known as the splicing. Second step, this is known as the capping, and third step, this is known as the tailing. So the primary transcript which is formed by the transcription in eukaryotes, this undergoes processing with the help of these 3 steps. The first step is known as the splicing, second capping, and third tailing. So here we can see in the diagram how this processing takes place. So first here the DNA segment you can see, which is having the coding region exon and non-coding region intron. Transcription will be formed here, and by the transcriptionous process primary RNA transcript is formed and it is having introns and exons. These introns are cut out and coding regions are spliced together. याच्यामधले ग्रीन कलरचे जे आहेत ते इंट्रॉन्स आहेत ते ठेवले जातात आणि सॉरी जे पिंकिश कलरचे आहेत ते इंट्रॉन्स आहेत. हे इंट्रॉन्सचे रिजन आहेत बघा, इथे दिसतात आपल्याला. हे इंट्रॉन्स कडे काय केले जातात, कट केले जातात. हा जो रिजन आहे सगळा हा इंट्रॉनचा रिजन आहे, सगळे कट केले जातात. आणि हा जो ग्रीन कलरचा पार्ट आहे हे एक्झॉन्स आहे, जे कोडिंग रिजन आहेत बघा इथं, हे फक्त शिल्लक राहिले जातात. मधले रिजन कट केले जातात आणि ते कोडिंग रिजन स्प्लाइस्ड टुगेदर म्हणलेलं आहे, त्याला स्लाइसिंग म्हणलेलं आहे. हे कट केलं जातं आणि जे इंट्रॉन्स आहेत ते कट करून एक्झॉन्स आहेत ते जॉईन केले जातात, त्याला स्प्लाइसिंग म्हणलेलं आहे. आणि त्याच्यानुसार हा mRNA मोलिक्यूल तयार होतो इथं थर्ड स्टेज मध्ये. अँड टू धिस mRNA capping at the 5' end we can observe, and at 3' end tailing process we can observe polyadenylate tail असं त्याला म्हटलं जातं. या पद्धतीनं 3 स्टेप्स इथं आपल्याला बघायला मिळतात. जे स्प्लाइसिंग आहे ते इथं घडतं, त्यानंतर कॅपिंग मिथाइल गॉनोसिन फॉस्फेट यानं कॅपिंग केलं जातं आणि
एक शेपटी सारखं स्ट्रक्चर म्हणजे पॉली ऍडेनिलेट टेल त्याला जोडली जाते ऍट द 3' एंड. या पद्धतीने ही स्प्लायसिंगची प्रोसेस आहे, ही कॅपिंगची प्रोसेस आहे आणि ही टेलिंगची प्रोसेस आहे. अशा पद्धतीने मॅच्युअर mRNA ट्रान्सक्रिप्ट जो आहे तो तयार झालेला बघायला मिळतो, विच इज फंक्शनल. And from this mRNA protein will be synthesized. Now one by one we have to see the details about these 3 steps: splicing, capping and tailing. So here the first step, that is the splicing, we have to see. In splicing what happens? Removal of introns from RNA is called as a splicing. This is also important for the examination point of view. What is mean by splicing? 1 mark चा क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. The removal of introns from RNA, it is known as the splicing. And here exons are joined in a definite sequence by DNA ligase enzyme. After removal of introns, the exons are joined together with the help of DNA ligase enzyme. This is also important question. So here we can see this is the primary transcript which is having exon 1, exon 2, exon 3, and in between these 3 exons introns are there. This is intron first, this is intron second. This intron first and intron second is removed. That process is known as the splicing, and afterwards this exon first, exon second and exon 3 are joined together. बघा या प्रोसेस मध्ये काय घडते, स्प्लायसिंग प्रोसेस मध्ये रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम आरएनए आपल्याला झालेले बघायला मिळतं. जो आरएनए तयार झालेला आहे त्याच्यामध्ये इंट्रॉन्स पण असतात आणि एक्झॉन्स पण असतात. त्यापैकी इंट्रॉन्स रिमूव्ह करण्याची प्रोसेस म्हणजे स्प्लायसिंग आहे. अँड आफ्टर रिमूव्हल ऑफ इंट्रॉन्स द एक्झॉन्स आर जॉइन्ड टुगेदर विथ द हेल्प ऑफ डीएनए लायगेज एन्झाइम अँड देयर इज अ formation of mature transcript we can see in this diagram. This is the first step completed during the processing of hnRNA, which is known as the splicing. Okay, now the second step here, that is known as the capping. What happens in this step? Heterogeneous nuclear RNA, that is hnRNA, undergoes process of capping, and in capping methylated guanosine triphosphate is added to 5' end of hnRNA. That primary transcript is showing addition of methylated guanosine triphosphate at 5' end of hnRNA. म्हणजे जो प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट तयार झालेला आहे, स्प्लायसिंग थ्रू इंट्रॉन रिमूव्ह केले जातात, एक्झॉन जोडले जातात आणि एक्झॉन जोडल्यानंतर त्याच आरएनएचा जो 5' एंड आहे त्या 5' एंड मध्ये कशाची ऍडिशन होते? मिथायलेटेड गुआनोसिन ट्रायफॉस्फेट. आणि that process here it is known as the capping. So here we can see in the diagram, हा डीएनए आहे, ह्या डीएनए पासून हा hnRNA तयार झालेला आहे बघा. ह्या hnRNA मध्ये इथं आपल्याला 5' एंड ला कॅपिंग गॉनोसिन मिथाइल गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट, एम फॉर मिथाइल, मिथायलेटेड म्हणजे मिथाइल, जी फॉर गॉनोसिन आणि 3 पी दाखवलेले आहेत म्हणजे ट्रायफॉस्फेट. या पद्धतीने इथं तुम्हाला कॅपिंग झालेलं बघायला मिळते बघा. सगळ्या ठिकाणी कॅपिंग झालेले 5' एंडला. आणि याच्यामध्ये हे जे इंट्रॉन्स आहेत हे इंट्रॉन्स रिमूव्ह केल्यानंतर फक्त एक्झॉनचा पार्ट इथं जोडलेला आहे बघा स्प्लायसिंग थ्रू. आणि लास्ट स्टेप आहे टेलिंग, ज्याला पॉली ए टेल म्हणलेलं आहे. ही तिसरी स्टेप आहे. तर टेलिंग मध्ये आपण जर बघितलं तर इन टेलिंग ऍडेनिलेट रेसिड्यूज दॅट इज 200 to 300 आर ऍडेड ऍट 3' एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडंट मॅनर. जो काही mRNAचा टेम्पलेट तयार झालेला आहे तिथं त्या ठिकाणी 3' एंडला ऍडेनिलेट रेसिड्यूज काय केले जातात, ऍड केले जातात. आणि तो शेवटचा भाग असल्यामुळं त्याला टेलिंग प्रोसेस म्हणलेला आहे. शेवटच्या ठिकाणी 3' एंडला ऍडेनिलेट रेसिड्यूज काय केले जातात, ऍड केले जातात आणि तो शेवटचा भाग आहे म्हणून त्याला टेलिंग म्हणलेलं आहे. सो हिअर नाउ दिस फुल्ली प्रोसेस्ड hnRNA इज कॉल्ड एज अ mRNA. म्हणजे ज्या वेळेला ट्रान्सक्रिप्शन थ्रू आरएनए तयार होतो त्यावेळेला त्याला हेटेरोजिनस आरएनए म्हणलेला आहे. दॅट हेटेरोजिनस आरएनए इज अंडरगोइंग 3 प्रोसेसेस: स्प्लायसिंग, कॅपिंग अँड टेलिंग. अँड आफ्टर टेलिंग that processed hnRNA is converted into functional mRNA. So here we can see poly A tail, जो 3' एंडला हा poly A tail ऍड झाल्यामुळं हा तुमचा फायनल काय झालेला आहे, फंक्शनल mRNA तयार झालेला आहे. तर बघू शकताय तुम्ही की 5' एंडला मिथायलेटेड गॉनोसिन ट्रायफॉस्फेट आहे आणि 3' एंडला इथे ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर दिसतंय, ही ऍडेनिलेट रेसिड्यूची टेल लाईक स्ट्रक्चर आहे. आणि मधला जो भाग आहे तो mRNAचा फंक्शनल पार्ट आपल्याला सांगता येईल. इन दिस वे
by the process of these 3 steps, that is splicing, capping and tailing, the heterogeneous RNA which is formed by the transcription is converted into, or it is processed into functional mRNA in the eukaryotes. Such processes are absent in the prokaryotes. In prokaryotes, the RNA which is formed after transcription is directly functions as a mRNA because it is not having introns and exons. त्यांच्यामध्ये इंट्रॉन्स आणि एक्झॉन्स असं सेपरेट असत नाही, इंट्रॉन्स असतं त्याच्यामध्ये रिजनच असत नाही. जो काय तयार झालेला आरएनए आहे तो सगळा फंक्शनल असतो. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला स्प्लायसिंग, कॅपिंग आणि टेलिंग ह्या प्रोसेसिंगची तिथं गरज असत नाही. हा प्रोकॅरियोटिक मधला ट्रान्सक्रिप्शनचा फरक आहे आणि युकॅरियोटिक मध्ये आपल्याला हे 3 प्रोसेसेस झाल्यानंतर फंक्शनल एमआरएनए तयार होतो. ओके, समजली का प्रोसेस काय आहे ती? And then this mRNA is transported out of the nucleus for translation. ही सगळी जी प्रोसेस आहे mRNA फॉर्मेशनची ही कुठे कॅरी आउट केली जाते? न्यूक्लियस मध्ये कॅरी आउट केली जाते. The mRNA is formed in the nucleus in the eukaryotic cell and afterwards that mRNA is transported out of the nucleus for the translation. कारण ट्रान्सलेशनची प्रोसेस ही सायटोप्लाझम मध्ये घडत असते. आपण प्रीवियस लेक्चरला बघितलेलं आहे. ट्रान्सक्रिप्शन इज ऑकरिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल while translation is occurring in the cytoplasm of the cell. So this mRNA which is formed in the nucleus of the cell, it is transported into the cytoplasm of the cell for the translation process. Okay, समजलं का? कुणाची काय अडचण आहे बघा याच्यामध्ये? चॅट बॉक्स मध्ये मला एकदा रिप्लाय द्या. प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA फॉर फॉर्मेशन ऑफ mRNA 3 स्टेप्स आपण बघितल्या. समजल्या का? कुणाची काय अडचण आहे त्याच्यामध्ये? नसेल तर आपण क्वेश्चन्स याच्यावरचे बघणार आहे इथं. सो लेट अस सी द क्वेश्चन हियर. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडिशन्स विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA. हा mRNAचा एक सिक्वेन्स दिलेला आहे आणि याचं रीडिंग फ्रेम चेंज होणार नाही. कोणत्या कंडिशन मध्ये? ते 4 कंडिशन्स दिलेल्या आहेत. तर कोणत्या कंडिशन नुसार रीडिंग फ्रेम मध्ये कोणताही चेंज होणार नाही mRNAच्या रीडिंग फ्रेम मध्ये असं विचारलेलं आहे. बाय इन्सर्शन ऑफ G at 5th position, deletion of G from the 5th position, insertion of A and G at the 4th and 5th positions respectively, deletion of G, GU from 7th, 8th and 9th position. What will be the answer here? Yes, कोणाला येईल उत्तर सांगायला बघा. ठीक आहे, मी एक्सप्लेन करते बघा इथं. तर हा mRNA तयार झालेला आहे. mRNA वरती ही कोडिंग लँग्वेज आहे. ही कोडिंग लँग्वेज कोणत्या स्वरूपामध्ये असते? ट्रिपलेट कोडच्या स्वरूपामध्ये असलेले आपल्याला बघायला मिळते. म्हणजे हे जे कोड्स आहेत AACA, GC, GGU, GC, UA, UU असे सिक्वेन्स दिलेले आहेत. यापैकी हे पहिल्या 3 पासून एक अमायनो ऍसिड कोड होतो, ह्या दुसऱ्या 3 पासून एक अमायनो ऍसिड कोड होतो, ह्या 3 पासून एक, ह्या 3 पासून एक आणि ह्या 3 पासून एक. हे ओरिजिनल किती आहेत बघा इथं? 1 2 3 4 आणि 5 कोड इथे दिलेले आहेत. 3 पासून एकत्र एक कोड तयार होतो. ओके, तर असे 5 इथं कोड तयार झालेले आहेत. तर यापैकी कोणत्या कंडिशन मध्ये याची रीडिंग फ्रेम बदलणार नाही असा प्रश्न विचारलेला आहे. जर समजा इन्सर्शन ऑफ G at 5th पोझिशन केलं, म्हणजे 1 2 3 4 5 इथं ऑलरेडी एक G आहे, अजून एक G इथं ऍड केला तर असे कोडिंग सिक्वेन्सेस तयार होतात का व्यवस्थित 3' एंड पर्यंत? ते आपल्याला बघावं लागेल. त्यासाठी मी पुढच्या स्लाइड मध्ये घेते. इथं उत्तर आपल्याला चौथा ऑप्शन सांगता येईल. डिलिशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th, 8th, 9th पोझिशन. हा जर डिलीट केला तर रीडिंग फ्रेम मध्ये काहीही बदल होत नाही. कसं ते आपण बघूया इथं. इथं पहिली कंडिशन काय दिलेली आहे बघा, इन्सर्शन ऑफ G at 5th पोझिशन. आता हा तुमचा पहिला सिक्वेन्स आहे बघा इथं, जो आपण वरचा आहे तो सिक्वेन्स इथे घेतलेला आहे. फक्त 5 नंबरला काय केलेलं आहे इथं? G ऍड केलेला आहे. मग इथं किती सिक्वेन्स तयार होतील कोडचे बघा. हा पहिला आहे, हा दुसरा आहे, हा तिसरा आहे, हा चौथा आहे आणि हा 5वा आहे. पण एक U शिल्लक राहते की नाही इथं, त्यामुळं रीडिंग फ्रेम बनते का इथं?
नाही बनत, त्यामुळे पहिला ऑप्शन चुकीचा आहे. त्याच पद्धतीने दुसऱ्या ऑप्शन मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, डिलिशन ऑफ जी फ्रॉम 5th पोझिशन. 1 2 3 4 5 हा जो जी आहे 5th पोझिशनचा तो डिलीट करायचा आहे. म्हणजेच काय राहील, AAC ए आणि इथला जी आहे तो काढलेला आहे. त्यामुळे रीडिंग फ्रेम मध्ये हा पहिला कोड तयार झाला, हा दुसरा कोड तयार झाला, हा तिसरा कोड तयार झाला, हा चौथा कोड तयार झाला. फक्त 2च UU राहिले, त्यामुळे रीडिंग फ्रेम इथं सुद्धा तयार होत नाही. आता पुढे इन्सर्शन ऑफ ए अँड जी ऍट 4th अँड 5th पोझिशन रिस्पेक्टिव्हली म्हणलेलं आहे. म्हणजे इथं चौथ्या पोझिशनला ए आणि 5व्या पोझिशनला जी असं ऍड केल्यानंतर बघा इथं पहिला कोड सिक्वेन्स तयार झाला, इथं दुसरा सिक्वेन्स तयार झाला, इथं तिसरा झाला, इथं चौथा झाला, इथं 5वा झाला. पुन्हा हा UU3 असाच राहिलेला आहे. 2 पासून कुठलाही अमायनो ऍसिड कोड होत नाही, त्यामुळे इथं सुद्धा रीडिंग फ्रेम होत नाही. त्यामुळे पहिले तिन्ही ऑप्शन इथं चुकीचे आहेत. जर आपण चौथा ऑप्शन बघितला की डिलिशन ऑफ काय म्हणलेलं आहे बघा, GGU हाच पूर्ण हे तिन्ही न्यूक्लिओटाइडचे सिक्वेन्स जे आहेत ते डिलीट झालेले आहेत. ते डिलीट झाल्यामुळे काय झालं, हा पहिला आहे असा इथं राहिला, हा दुसरा आहे तोही तिथं तसाच राहिलेला आहे, हा तिसरा आहे तोही तसाच राहिलेला आहे आणि हा जो चौथा आहे तोही तसाच राहिलेला आहे. त्यामुळे रीडिंग फ्रेम मध्ये बदल झाला का, म्हणजे रीडिंग करू शकतोय आपल्याला. नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ mRNA म्हणलेलं आहे. म्हणून चौथा ऑप्शन जो दिलेला आहे इथं तो करेक्ट आहे. पहिले 3 ऑप्शन इथं आपल्याला चुकीचे सांगता येतील. समजलं का? एक्सप्लेनेशन बघा, चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या मला. समजलं का हे? ऍक्च्युली हा प्रश्न जरा नंतर घ्यायला पाहिजे होता. जेनेटिक कोडची माहिती तुम्हाला अजून दिलेली नाही, पण चुकून तो प्रश्न वर आलाय माझ्याकडून. आपण पुन्हा एकदा याचं एक्सप्लेनेशन जेनेटिक कोडची माहिती झाल्यानंतर घेऊ, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, ठीक आहे. तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा इथं, AGGTATCGCAT is a sequence from the coding strand of G. हा सिक्वेन्स जो आहे तो कोडिंग स्ट्रँड ऑफ ए जीनचा आहे. मग व्हॉट विल बी द करस्पॉन्डिंग सिक्वेन्स ऑफ द ट्रान्सक्राइब्ड mRNA असं विचारलेलं आहे. त्या चारीपैकी कुठला ऑप्शन येईल? करस्पॉन्डिंग सिक्वेन्स ऑफ द ट्रान्सक्राइब्ड mRNA विचारलेलं आहे. बघा कोणाला उत्तर सांगता येते. काल आपण माहिती घेतलेली आहे कोडिंग स्ट्रँड कशाला म्हणायचं आणि टेम्पलेट स्ट्रँड कशाला म्हणायचं, त्याच्यानुसार उत्तर सांगायचं आहे. येस, यसिरा सय्यदनं उत्तर दिलेलं आहे. अजून बघा, टेम्पलेट स्ट्रँड आणि कोडिंग स्ट्रँड असे 2 स्ट्रँड आपण काल बघितलेले होते. मग जो mRNA तयार होणार असतो तो कोणापासून तयार होतो? टेम्पलेट स्ट्रँड पासून तयार होतो. पण तयार झालेल्या mRNA वरचा सिक्वेन्स आणि कोडिंग स्ट्रँड वरचा सिक्वेन्स काय असतो? सेम असतो असं आपण म्हणलेलं, फक्त फरक एकाच ठिकाणी आहे. त्याच्यानुसार उत्तर काय येईल? ऋतुजाचं उत्तर बरोबर आहे आणि यसिराचं उत्तर बरोबर आहे. बाकीच्यांची उत्तर चुकलेली आहेत. बघा बरं जरा, बघा इथं कोडिंग स्ट्रँड असल्यामुळं कोडिंग स्ट्रँड आणि ट्रान्सक्राइब्ड mRNA स्ट्रँडचा सिक्वेन्स सेम असायला पाहिजे. तर मी दाखवते बघा तुम्हाला. इथं ए, फर्स्ट ऑप्शन हा करेक्ट आन्सर आहे. इथं ए ला ए आहे, जी ला जी आहे, जी ला जी आहे. फक्त टी असेल DNA मध्ये तर RNA मध्ये काय येतं? युरॅसिल येतं, कारण थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय युरॅसिल. ऍडेनाइनचं ऍडेनाइन तसंच आहे. आता इथं टी आहे म्हणून इथं काय आलेलं आहे? यू आलेला आहे. सीचा सी आहे, जीचा जी आहे, परत सी तसाच आहे, ए तसाच आहे, फक्त टीच्या तिथे यू आहे. का सेम सिक्वेन्स आहे का दोन्हीमध्ये? कारण कोडिंग स्ट्रँड म्हणजेच mRNAचा सिमिलर स्ट्रँड असतो. हे काल आपण एक्सप्लेन केलेलं होतं. त्याच्यानुसार ऑप्शन ए विल बी हिअर करेक्ट आन्सर. ओके, समजले का? बाकीच्यांना ज्यांची उत्तर चुकली होती त्यांना? आरती, नेहा, श्रद्धा, शिवानी, ऋतुजा, समजलं का? कोडिंग स्ट्रँड म्हणजे काय? जो mRNA तयार होणार आहे त्याच्यावरचा सिक्वेन्स आणि कोडिंग स्ट्रँड वरचा सिक्वेन्स सेमच असणार आहे. पण कोडिंग स्ट्रँड पासून mRNA तयार होणार नाही, लक्षात ठेवा. टेम्पलेट स्ट्रँड पासून mRNA तयार होतो आणि टेम्पलेटच्या अपोजिट कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग कोणावरती असतं? कोडिंग स्ट्रँड वरती असतं. त्यामुळं जो सिक्वेन्स कोडिंग स्ट्रँड वरती आहे तोच सिक्वेन्स तुम्हाला mRNA वरती बघायला मिळेल. कसा? तो आपण आता इथं बघितलेला आहे. फक्त फरक काय राहणार आहे की DNA वरती जिथं थायमिन असणार आहे तिथं RNA मध्ये काय असणार आहे? युरॅसिल असणार आहे. एवढाच फरक आहे. टीच्या तिथं फक्त काय येणार आहे? यू येणार आहे. बघा इथं
बाकी कुठलाही बदल नाही. ए ला ए आलेला आहे, जी ला जी आलेला आहे, जी ला जी आलेला आहे. परत ए ला ए आहे, सी, जी, सी आणि ए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. सिंपल क्वेश्चन इज देअर. Spliceosomes are not found in the cells of. चला पटपट उत्तर द्या, 4 मिनिटं राहिली आहेत. क्वेश्चन संपवायचे आहेत आपल्याला. Spliceosomes are not found in the cells of. काय येईल? प्लांट्स, फंजाय, एनिमल्स अँड बॅक्टेरिया. शब्द झालेला नाहीये, पण स्प्लायसिंगची प्रोसेस आपल्याला झालेली आहे, त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही उत्तर देऊ शकताय. येस, बरोबर आहे. स्प्लायसिंग ज्यामध्ये होणार आहे त्यामध्ये स्प्लायसिओसोम प्रेझेंट असतात. जिथं स्प्लायसिंगच नाही तिथं स्प्लायसिओसोम असणार नाही. मग आपण आताच बघितलेलं आहे की प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये प्रोसेसिंग होत नाही, कारण त्याच्यामध्ये इंट्रॉन्स आणि एक्झॉन्स असे वेगळे असत नाही. त्यामुळं डी ऑप्शन मध्ये आपल्याला स्प्लायसिंग बघायला मिळणार नाही बॅक्टेरियामध्ये, त्यामुळे तिथं स्प्लायसिओसोम असत नाही. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of DNA which is called. DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA which is called the template strand, coding strand, alpha strand and anti strand. What will be the answer here? Yes, काय येईल? RNA polymerase catalyzation करणार आहे ट्रान्सक्रिप्शनचं कोणत्या तरी एका स्ट्रँड वरती. त्या स्ट्रँडला काय म्हणलं जातं? येस, बरोबर आहे, टेम्पलेट स्ट्रँड. ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर. ओके. नेक्स्ट हियर. इफ वन स्ट्रँड ऑफ DNA has the nitrogenous base sequence ATCTG, what would be the complementary RNA strand sequence? एका स्ट्रँडचा DNA नायट्रोजनस बेस सिक्वेन्स जो आहे तो हा दिलेला आहे बघा, ATCTG. आणि काय विचारलेलं आहे? What would be the complementary RNA strand sequence? कॉम्प्लिमेंटरी RNA strand sequence काय आहे तो विचारलेला आहे. काय येईल उत्तर सांगा. येस, कुठलं ऑप्शन येईल? बेस सिक्वेन्स डीएनएचा आहे ATCTG आणि कॉम्प्लिमेंटरी RNA स्ट्रँड विचारलेला आहे. मग त्या डीएनए पासून ज्यावेळेला आरएनए तयार होईल त्यावेळेला कोणता सिक्वेन्स असेल? जिथं ए आहे तिथं काय येणार आहे सांगा. डीएनए मध्ये जर ए असेल, हा डीएनए आहे आणि आरएनएचा आपण करणार आहे, मग जिथं डीएनए मध्ये ऍडेनाइन असेल तिथं अपोजिट साइडला काय असतं? युरॅसिल असतं. थायमिन असेल तर इकडं काय येणार आहे? ऍडेनाइन येणार आहे. सायटोसिन असेल तर इकडं काय येणार आहे? गॉनिन. इकडं थायमिन आहे तर इकडं काय येणार आहे? युरॅसिल. इकडं ग्वानिन आहे तर इकडं काय येणार आहे? सायटोसिन. म्हणजे हा ऑप्शन इथे येणार आहे बघा, UAG. सॉरी, थायमिन असेल तर ऍडेनाइनच येईल इथं, कारण ऍडेनाइन असतो. ओके. त्यामुळे UAGAC कुठला ऑप्शन आहे? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आन्सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Removal of introns and joining of exons in a defined order during transcription is called looping, inducing, slicing, splicing. Removal of introns and joining of exons in a defined order during transcription is called. Simple question आहे एकदम. काय येईल? हा, स्प्लायसिंग उत्तर येईल बघा. बरोबर, स्प्लायसिंग. ठीक आहे. लेस दॅन 1 minute इज देअर. वी विल स्टॉप हिअर आणि 3 वाजता आपण पुन्हा लेक्चरला भेटू रिमेनिंग पॉइंट्स बघायला. ओके.